बंधुमाने एहा मध्यप्रदेशर एक छोट गाँरु आसीथिबा साधारण युवक रोहित कुमारंको कहानी। टंका रोजगार करिबा पाई सदी आरबकु जाइथिबा एही साधारण युवकंको जीवन एक अणचाहाटी मोड़ नेइथिला। सेठारे तांकु जणे धनी शेखुंको घरे ड्राइभर भावे चाकिरी मिलिथिला। शेखुंको झियो राबियांको व्यक्तिगत ड्राइभर भावे तांकु नियुक्त करा जाइथिला। राबिया जणे सुंदर और आकर्षणीय युवती। तांकर प्रत्येक चालीचरणरे एक माया थाए। तांकर सौंदर्य देखि रोहित निजकु भूली जाउथिले, किंतु निज दायित्व और मर्यादा को केबे भूलु नथिले। से तांको भावना को सबुबेले दबाई रखुथिले। किंतु गोटे दिन शेख ओ तांको पत्नी दुबई रे एक विवाह उत्सव को जाइथिले। सेही दिन राबिया घरे एकुटिया थाए। से रोसेया को मध्य छुट्टी देई देइथिले। तांको मनरे किछि अणचाहाटी चिंता उंकी मारुथिला। सेही रातिरे राबिया रोहितंकु तांको घरकु डाकिथिले। प्रथमे से रोहितंको परिवार और जीवन विषय रे पचारिथिले। रोहित तांको कहानी कहिथिले। तांको गाँरु परिवारर असुविधा हेतु सदी आरबकु आसिबाकु पड़िथिबा कथा। दुहिंको मध्यरे किछि हास्य और मजालिया कथाबार्ता होइथिला। किंतु तापरे राबिया रोहितंको पाखकु आसी किछि घंटा अणचाहाटी भावे समय काटिथिले। सेही रातिरे घटिथिबा घटनागुड़िक रोहितंकु आश्चर्यरे बुड़ाई देइथिला। जणे साधारण गाँ युवक किपरि लक्षपति हेले, एही कहानी सुनिले आपण माने मध्य आश्चर्य हेबे। बंधु माने एहा एही रोमांटिक कहानीरो एक छोट अंश मात्र। रोहित और राबियांकर पूर्ण कहानी जानिबा पाई एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मध्य प्रदेशर एक छोट गाँरे जन्मित रोहित कुमार एक साधारण परिवाररू आसीथिले। तांको परिवार माँ बापा और बड़ भाई विकास थाए। तांको बापा मनोहर एक कपड़ा कारखाना रे सुपरभाइजर भावे काम करुथिले। सेही दरमारे परिवार खुशी रे चलुथिला। रोहितंको माँ जणे गृहिणी थाए घर को चमत्कार भावे चढ़ाउथिले। बड़ भाई विकास पढ़ारे चतुर थाए। से पोस्ट ग्रेजुएशन शेष करी एक बड़ कंपानी रे चाकिरी पाइथिले। एहा द्वारा परिवार आर्थिक दृष्टिरू आहुरी मजबूत होइथिला। किंतु रोहितंकु पढ़ा अपेक्षा खेल विशेष करी क्रिकेट बेसी पसंद थाए। से क्रिकेटर हेबार स्वप्न देखुथिले। परिवार खुशी रे एकाठी समय काटुथिले। किंतु एही खुशी बेसी दिन टिकी नथिला। विकासंको विवाह होइथिला। विवाह परे परिवार रे खुशी थिला, किंतु ताहा अल्प दिन पाई। विकासंको पत्नींकु घरे समस्तंको सह मिसी रहिबा पसंद नथिला। से मांको सह बारंबार झगड़ा करुथिले। तुमो घरे रोसेई, लुगा धोइबा, घर सखा करिबा एसबु मोरु हेबो नाही। तुमे मोते अलगा घर को नहीं जाओ, से विकासंकु दृढ़ भावे कहिथिले। विकास जेते बुझाइले मध्य से बदली नथिले। शेषरे विकास तांको पत्नींको सह अलगा घर को चली जाइथिले। एही घटना रोहितंको बापा मनोहरंकु बड़ा आघात देइथिला। परिवार को एकाठी रखिबार तांकर स्वप्न भांगी जाइथिला। एही मनस्तापरे तांको स्वास्थ्य खराब होइथिला। डाक्तर माने तांकु बेड रेस्ट नेबाकु कहिथिले। एहा द्वारा तांकर चाकिरी मध्य चली जाइथिला। परिवारर आय बंद होइथिला। घरे थिबा संचय सबु मनोहरंको चिकित्सा रे खर्च होइथिला। घरर अवस्था दिनकु दिन खराब हेबाकु लागिला। रोहित निजर क्रिकेट स्वप्न को पासे रखी परिवारर दायित्व नेबार समय आसीथिबा बुझिथिले। गोटे दिन माँ रोहितंको सह गंभीर भावे कथा हेले। रोहित, तुम बापांको स्वास्थ्य दिनकु दिन खराब हेउछि। घरे टंका नाही। तुमे किछि चाकिरी खोजी देख, से चिंतारे कहिथिले। रोहित मांको कथा बुझिथिले। संगे संगे चाकिरी खोजिबा आरंभ कले। खबर कागजरे चाकिरी विज्ञापन देखिले। इंटरनेट काफेरे ऑनलाइन आवेदन कले। गाँर लोकंको सह कथा हेले। अनेक कारखाना और कंपानी रे इंटरव्यू पाई गले, किंतु कौनसी भलो चाकिरी मिलिला नाही। तथापि रोहित
ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ସାରା ଦିନ ଚାକିରି ଖୋଜି ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଥକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ନିରାଶାରେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ଯେତେ ଜାଗାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ। ହୁଏତ ମୋରୁ ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ମା ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ ବାବୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭରସା କର। ଘରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଶୋଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥାଏ। ମା ତାଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧା ରଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ମା ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବିକାଶଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଫୋନରେ ବିକାଶଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ କହିଥିଲେ, ବାବୁ, ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ଘରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ କି? ବିକାଶ କହିଥିଲେ, ଠିକ ଅଛି ମା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୋନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବିକାଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମା ସୌଦି ଆରବରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ଭାଇ, ଘରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ରୋହିତ ପାଇଁ ତୁମ କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ଚାକିରି ଥାଏ ତ ଦେଖ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାମୁଁ ଫୋନ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶେଖଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଦରକାର। ରୋହିତର ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଭିସା ତିଆରି କର, ବାକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ରୋହିତଙ୍କୁ ଏକ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଦେଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଇ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ଭିସା ତିଆରି କଲେ। ଅନେକ କଷ୍ଟ ପରେ ସେ ସୌଦି ଆରବକୁ ଗଲେ। ସୌଦି ଆରବରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଦେଖାହେଲେ। ଏହି ସହର କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରୋହିତ ମାମୁଁ ପଚାରିଲେ। ମାମୁଁ, ଏହା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି, ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ରୋହିତ ଖୁସିରେ କହିଲେ। ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରୁମକୁ ନେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଆରବୀ ଭାଷା ଶିଖ, ଏହା ତୁମ ଚାକିରିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରୋହିତ 1 ମାସରେ ଆରବୀ ଶିଖିନେଲେ। ତାପରେ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଖଙ୍କ ଘରକୁ ନେଲେ। ସେହି ଘର ଏକ ରାଜପ୍ରାସାଦ ପରିଥାଏ। ମହଙ୍ଗା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଚାରିଆଡ଼େ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ରୋହିତ କିଛି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଖଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲେ। ଶେଖ କହିଲେ, ଏଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନୀତି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମ କାମ ମୋ ଝିଅ ରାବିଆକୁ କଲେଜକୁ ନେଇଯିବା, ଘରକୁ ଆଣିବା। ସେ ମାର୍କେଟ, ମଲ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହ ରହିବ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ସଞ୍ଜ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି। ରୋହିତ କହିଲେ, ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବି। ସେତେବେଳେ ରାବିଆ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ରୋହିତ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। 22 ବର୍ଷର ରାବିଆ, ତାଙ୍କର ମନୋହର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ରୋହିତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ତୁମେ ଏହି କାମ କରିପାରିବ କି? ରାବିଆ ପଚାରିଲେ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ମୋ ସାଧ୍ୟମତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ରୋହିତ କିଛି ଲାଜୁଆ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ରାବିଆ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କାଲିଠାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ରୋହିତ ସୌଦି ଆରବରେ ନିଜର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ରାବିଆଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଜଗତକୁ ନେଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳ 9ଟାରେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଆସି ରାବିଆଙ୍କୁ ଦେଖି ରୋହିତ ଆଉ ଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ହାଲୁକା ନୀଳ ବୁରଖାରେ ସେ ସିନେମାର ନାୟିକା ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନଜର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ରାବିଆଙ୍କ ଉପରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି କହିଲେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଡାମ, ଗାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ରାବିଆ ହସି କହିଲେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୋହିତ, ମୋତେ କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କଲେଜ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାବିଆ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ବଜାଇଲେ। ରୋହିତ, ତୁମେ ଗୀତ ପସନ୍ଦ କର କି? ସେ ପଚାରିଲେ। ହଁ ମ୍ୟାଡାମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ରୋହିତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ରାବିଆ ହସି କହିଲେ, କାମ ଓ ଗୀତର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ଜୀବନକୁ ଟିକେ ମଜା କରିବା ଦରକାର ନା? ରୋହିତ କେବଳ ହସିଲେ। ତାଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାବିଆ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲା।
ରାବିଆ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଓ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାବିଆ କହିଲେ, ରୋହିତ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଏତେ ଚୁପଚାପ ରହୁ। ମୋ ସହ କଥା ହେଲେ ଭୟ କରୁ କି? ମୁଁ କଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ? ରୋହିତ କିଛି ଲାଜୁଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ମୋ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ତୁମେ କାମ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା ଦରକାର, ରାବିଆ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାବିଆ ରୋହିତଙ୍କ ସରଳତା ଓ ନୀତିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସୁଥିଲେ। 1 ମାସ ପରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦରମା ମିଳିଲା। ସେହି ଟଙ୍କା ସେ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଘରେ କିଛି ଆରାମ ମିଳିଲା। ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆସିଲା। ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁଥିବାରୁ ରୋହିତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଲା। ସମୟ ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାବିଆ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରୋହିତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଓ ନୀତିରେ କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଘର ବାହାରେ ଗୋଟେ ରୁମ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସହଜ ହେବ, ଆଉ ସେ ରୁମର ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ସେ ଖୁସିରେ ରାଜି ହେଲେ। ରୋହିତଙ୍କୁ ଘର ବାହାରେ ଏକ ରୁମ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ସେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ। ରାବିଆଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ରୋହିତଙ୍କ ସରଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାବିଆ ପଚାରିଲେ, ରୋହିତ, ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛ କି? ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛ କି? ରୋହିତ ଏକାଥରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ନା ମ୍ୟାଡମ୍, ମୋତେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳିନାହିଁ। ରାବିଆ ହସି କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୁମ ହୃଦୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି। କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ପାଇପାରେ। ରାବିଆଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାବିଆ ରୋହିତଙ୍କୁ ମଜା କରି ଥଟ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତୁମେ ବିବାହ କଲେ ତୁମ ପତ୍ନୀକୁ କିପରି ଖୁସି ରଖିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ନୀକୁ ଦରକାର ଏକ ଜିନିଷ ତୁମେ ଦେଇପାରିବ କି? ସେ ମଜାରେ ପଚାରୁଥିଲେ। ରୋହିତ ମନେ ମନେ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଜରେ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଶେଖ୍ କହିଲେ, ମୁଁ ଓ ମୋ ପତ୍ନୀ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ଏକ ବିବାହକୁ ଯାଉଛୁ। ଘରକୁ, ବିଶେଷ କରି ରାବିଆକୁ ଜାଗି ରଖ। ଶେଖ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୁବାଇ ଗଲେ। ଘରେ ରାବିଆ ଓ ରୋହିତ ମାତ୍ର ରହିଲେ। ରାବିଆ ରୋଷେୟାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଯୋଜନା ଥାଏ। ସେହି ରାତିରେ ରାବିଆ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବି। ତୁମେ କଣ ଖାଇବ? ରୋହିତ ସାଧାରଣ ଭାବେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡମ୍, ମୋତେ ସବୁ ପସନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ତାହା କରନ୍ତୁ। ରାବିଆ ରୋଷେଇ କରି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଖାଇଲେ। ରାବିଆଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳତା ଓ ରୋହିତଙ୍କ ସରଳତା ସେହି ରାତିରେ ଏକ ଅଜଣା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଖାଇବା ପରେ ରୋହିତ ନିଜ ରୁମକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାବିଆଙ୍କୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅସ୍ଥିରତା। ମଧ୍ୟରାତିରେ ସେ ରୋହିତଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। ରୋହିତ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଥାଏ। ରାବିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ କେଶକୁ ଆସ୍ତେ ଛୁଇଁଲେ। ରୋହିତ ନିଦରୁ ଉଠି ରାବିଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ମ୍ୟାଡମ୍, ଏତେ ରାତିରେ କିଛି ଦରକାର କି? ସେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ରାବିଆ ହସି କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ ରୋହିତ, ମୁଁ ଏକା ରହିପାରୁନାହିଁ। ତୁମ ସହ କଥା ହେବାକୁ ମନ ହେଲା। ତୁମ ସରଳତା, ତୁମ ନୀତି ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାବିଆଙ୍କ କଥାରେ ରୋହିତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର, ଆପଣଙ୍କ ସେବକ, ସେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ କହିଲେ। ରାବିଆ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ କଣ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ। ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ପଦବୀ ହିସାବକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ରୋହିତ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାବିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ପସନ୍ଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାବନାକୁ କଥାରେ କହିବାର ସାହସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ରାବିଆଙ୍କ କଥାରେ କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଜର ଭୟକୁ ପାଶେ ରଖି ରୋହିତ ନିଜ ମନର କଥା କହିଲେ। ମ୍ୟାଡମ୍,
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିବା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ମୋର ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ସେ ସତ କହିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ରାବିଆ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତାରୁ ଏକ ଅଣଚାହାଟି ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାବିଆ ତାର ମନରେ ଥିବା ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲା। ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବା ପରେ ରାବିଆ ରୋହିତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ରୋହିତଙ୍କ ଗାଁ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। ରୋହିତ ତାର କାହାଣୀ ରାବିଆକୁ ଶୁଣାଇଲା। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାର ପରିବାର କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଥିଲା, ସେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ରୋହିତଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି ରାବିଆର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ଦୃଢ଼ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ରୋହିତ, ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ୟା ମୋ ସମସ୍ୟା। ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁମେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ କୁହ, ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରୁ ରାବିଆ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଗାଢ଼ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନ ମାଲିକ ଓ ସେବକର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଆତ୍ମୀୟତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ଉତ୍ସାହରେ ଭରି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ତାର ସରଳ ମନ ତାକୁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ମନେ ପଡ଼ାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରାବିଆର ଆକର୍ଷଣ ଓ ତାର ଚଞ୍ଚଳ କଥାଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ଶେଖ୍ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁବାଇରୁ ଫେରିଲେ। ଘରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶ ଥାଏ ବୋଲି ଶେଖ୍ଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ରାବିଆ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଚାଲିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ରୋହିତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେଖ୍ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଖ୍ ଦମ୍ପତି ବସିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଲା, ସାର୍, ମୋତେ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ଦରକାର। ଘରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଖ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ହଁ ସାର୍, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରୋହିତ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଶେଖ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହଁ ଶେଖ୍, ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନା। ଶେଖ୍ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ। ତୁମେ ନଥିଲେ ଏଠାରେ କାମ ଅଧା ରହିଯାଏ। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ରାବିଆ ରୁମ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଶେଖ୍ ଦମ୍ପତି ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ରାବିଆ ରୋହିତଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲା ଓ ଚିନ୍ତାରେ ପଚାରିଲା, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ରୋହିତ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ଶେଖ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି ବୋଧେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ରାବିଆ ତାର ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ ରୋହିତ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ କହିଲା, ଏହି ଝୁଁକି ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଫେରିବି। ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ରାବିଆ ନିରାଶ ହୋଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ। ତୁମେ ନଥିଲେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ପରଦିନ ରୋହିତଙ୍କ ଛୁଟି କଥା ଶେଖ୍ଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ରୋହିତ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଯାଉଛି, କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି ନା? ଶେଖ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆପଣ ସବୁକୁ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି। ସେ ମାସ ମାସ ଧରି ଏଠାରେ କାମ କରୁଛି, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାର କ'ଣ ଦୋଷ? ଶେଖ୍ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ରୋହିତ ଭାରତ ଯିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କଲା। 2 ଦିନ ପରେ ସକାଳେ ବାହାରିବା ଆଗରୁ ରାବିଆ ଗୁପ୍ତରେ ତା ରୁମକୁ ଆସି କହିଲା, ରୋହିତ, ତୁମେ ଯଦି କିଛି ଚାହୁଁଛ କୁହ, ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ରୋହିତଙ୍କ ମନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ରାବିଆ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲା। ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କର, ମୁଁ ପଠାଇଦେବି, ସେ କହିଲା। ରୋହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦୁବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ପରେ ସେ ତାର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଛୁଆଁ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଝରିଲା।
ଇତିମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବରେ ରାବିଆ ରୋହିତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଅଭାବ ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ରାତିରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ମନେ ପକାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସେହି ଦୂରତ୍ୱକୁ ଟିକେ କମାଇ ଦେଉଥିଲା। ରାବିଆ ରୋହିତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଥିଲା, ତୁମେ କେବେ ଫେରିବ? ତୁମେ ନଥିଲେ ଏଠାରେ ସବୁ ବିରକ୍ତିକର ଲାଗୁଛି। ରୋହିତ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲା, ରାବିଆ, ଆହୁରି କିଛିଦିନ ଘରର କାମ ସାରି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସାଉଦିକୁ ଫେରିବି। ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ରାବିଆ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେର। ତୁମେ ନଥିଲେ ଏଠାରେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ସାବଧାନରେ ରହ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି, ରୋହିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାବିଆ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ସହ ରୋହିତ ଏବେ ଲକ୍ଷପତି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ରୋହିତ ଓ ରାବିଆର ଅନାପେକ୍ଷିତ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶେଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଅକଳ୍ପନୀୟ ମୋଡ଼ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭରା ତୃତୀୟ ଭାଗ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିବ। ରୋହିତ କ'ଣ ସାଉଦିକୁ ଫେରିବ? ଶେଖଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ରୋହିତ ଓ ରାବିଆର ବନ୍ଧନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା, ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।